بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Barcha alemlerini yuktan bar kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp turuşu Rabbimizga, o'zimizning g'iybat qilgan zotimizga, o'zimizning ilahimizga barcha maqtovlar. O'zimizning qilgan kemchiliklardan, xatolardan Alloh taoladan tavba so'raymiz, istig'for qilamiz. O'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Alloh taolo o'zimizning shu noshar ishlarimizni, noshar niyatlarimizni birikgina turmushga oshtirmasin. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga ko'ndirsa, hech bir adashtiruvchi bo'lmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, ani hech kim haq yo'lga, to'g'ri yo'lga soluvchi bo'lmas. Ham shahid beraman. Shuningda Allohdan boshqa g'iybat qillarda hech bir loyiq zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahid beraman. Shuningda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'ın jiberilgen içisi, jiberilgen peygamberi. Hem Allah'ın selamı, hem savapları peygamberimizge bulsun. Hem şulay Allah'ın hem selamları bulsun. Peygamberimizin ahline, sahabelerine hem kurukkan ravuşta peygamberimizin sünnetine erişilerge. Ey kardeşlerim, Allah'tan korkuğuz. Hem Allah bergan nimetlerge şükür etiniz. Hem kimde kim şükür eteyken Allah'ın nimetlerine Allah Teala bergan nimetin daha da arttıra, daha da bereketlerin arttıra. Kimde kim küfürlük etireyken Allah bergan nimetlerge indi bilip tursun Allah'ın azabı biklerin jitkuşu. Hem Allah'ın rahmeti bilen biz Allah'ın dininde, İslam dininde. Hem şu İslam dini bir kurkam sıfatlar bilen kildi. Kişini düzeltü bilen kildi. Kişini düzeltü bilen, hem tüzüklendirü bilen, cemiyetini şistartı bilen, hem kişilerinin dışkı yağında, hem içki yağında şistartı bilen, düzeltü bilen bizning İslam dinimiz kildi. Hem şu anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürekni şistartuda, kişinin işin şistartuda bir küp dualar kılaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti duasında Allahümme eti nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha. Ey Rabbim, benim yüreğime takvalık kırt. Bir miye takvalıkını senden korkulukunu bir. Hem yüreğimni şistart. Şunlukta sen en hayırlı şistartuşu. Anta veliyuha ve mevlaha. Şunlukta sen yüreğinin hocası, hem saklavuşusu, idare etuşusu. Hem Allah Teala özünün ayetlerinde "Qad aflaha men zakkaha ve qad khaba men dassaha." Jingde şul, bahatli buldu şul, kim şistarındı. Kim işinden de dışından da şistarındı. Ama hasretli şul buldu. Kim şistarınmadı. Kim buzukluğa batıp, pişiraklığa batıp şistartudan başını tarttı. Şulay ettirip kardeşlerim, biz emir etilgenbiz. Öz-özümüzün şistartırğa. Nişek biz özümüzün dışkı yaktan şistartabız. Dışkı denlerimizni, yaşayan orun jirlerimizni her vakitte da şistarda tutarga tırışabız. Çünkü dışkı denlerini, orun jirlerini pişirata tırgan kaybir vakıyalar, haller var. Hem pişirangaç indi kişi şistartıp koya. Hamanın nişek teni dışkı təni şirlər ben şirlegen kebek. Eki başka yaramağan, makruh bulgan, eybirler bilen buyalgan, pişirangan kebek
Йөрәк тәпшерән ала. Йөрәкне чистартып торырга кирәк. Һәр вакытта да йөрәкне күзәтергә кирәк. Ничек без үзебезнең тышкы кыяфәтне күзәткәннән дә катырак күзәтергә кирәк. Чөнки агар да кешенең эче, күңеле, йөрәге чиста булса, аның инде тышкы ягы да чистара. Әмма эчтәге булган йөрәкне, күңелне чистартмыйча торып, тышкы якны күпме чистартсаң да чистарып бетми. Кеше чистарып бетми. Әйе, кеше күз алдында чистадыр, ләкин Аллаһ каршында ул чиста түгел. Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, Бухари һәм Муслим җиңдән килә, Нуман ибн Башир радиллаһу анһу бу хадисны тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Кешенең тәнендә бер ит кисәге бар. Агар ул ит кисәге төзек булса, барча тәне төзек була. Агар да ул ит кисәге бузык булса, бузылган булса, барча тәне бузык була. Ул йөрәк ди. Ул кешенең күңеле, йөрәге. Менә агар да кешенең йөрәге изгелеккә, хәерлеккә ашкынса, шуның турында уйланса, аның әгъзалары да ияреп китәчәк йөрәгенә. Яхшылык турында, изгелек турында омтылса, аяклары, куллары, күзләре, колаклары барчалары да изгелеккә ашкына башлый. Һәм Ибн Тәймия рахимахуллаһ үзенең фатваларында хәбәр бирә, сөйли, чынлыкта йөрәк ул патша шикелле. Йөрәк ул патша. Әмма әгъзалары, аяклар, куллар, күзләр, колаклар, алар барчасы да шушы патшаның гаскәре. Шушы йөрәк, шушы патша чиста булса, төзек булса, хәерлеккә ашкынса, аның барча гаскәре дә хәерлектә булачак. Барча гаскәре дә хәерле юлда булачак. Чөнки аның гаскәренә, әгъзаларына әмр итү шушы патша, шушы йөрәк әмр итә. Чөнки ул әгъзалар, ул гаскәр буйсынганнар шушы патшага. Патша нәрсә әмр итсә, алар шуны эшлиләр. Шуның өчен дә безнең ислам динебез зур урын куйган шушы йөрәкне чистартуда, һәм йөрәкне күзәтүдә, һәм һәр вакытта хисап кылуда. Чөнки йөрәк чистармыйча торып, кеше хәтта җәннәткә дә кирә алмый бит. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яума ла янфау малу ва ла банун, илля ман аталлаһ биқалбин салим." Кыямәт көне килеп җиткәч, кыямәт көндә бер нәрсә ярдәм бирмәс. Мал-мөлкәт тә, балаларың да бер нәрсә ярдәм бирмәс. Илля мер агар да Аллаһ каршында чиста йөрәклегенә булса. Аллаһ каршында басканда чиста йөрәкле килеш турып бассаң Аллаһ каршында, менә шушы инде сиңа ярдәм бирәчәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Узифатил җаннату лил муттақина гайра баид." Муттақиннәргә, Аллаһ Тәгалә куркучыларга җәннәт инде якынайды. Инде якын, шут кенә түзегез, ey мусламаннар. Яши торган тормышыгыз да озын түгел бит. Һәм син белмисең, кашан үләчәгеңне дә белмисең. Муттақиннәргә, Аллаһтан куркучыларга җәннәт якынайды. Ирак түгел ди. Хәдә ма ту'адуна ликулли аввабин хафиз. Һәм җәннәт сезгә вәгъдә ителде һәрбер тәүбә итүчегә, һәрбер Аллаһ Тәгаләгә кайтучыларга һәм Аллаһ Тәгалә йөкләгән бәндәләрнең хакларын саклаганнарга. Ман хашия ар-рахман бил гайб ва җаа би калбин мудиб. Һәм җәннәт шуларга әзерләнде. Кем үзенең Раббысыннан, Аллаһ Тәгаләдән яшен рәвештә курка һәм Аллаһ каршына, Аллаһка әйләнеп кайта торган чиста йөрәкле булса. Удхулуха бисалам, залика яумул хулуд. Шулай булгач, җәннәткә кергез имин рәвештә, бу бит мәңгелек көн. Лахум ма яшауна фиха ва ладайна мазид. Җәннәткә керүчеләргә нәрсә телиләр, барчасы да була. Нинди нимәтләр телиләр, аларга бирелер, һәм шуның өстәвенә без аларга тагы
өстәрбез. Һәм ничек ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям моны аңлата, хәбәр бирә. Аллаһ Тәгаләнең өстә ул Аллаһның йөзен күрү. Нәфәттер кардәшләрем, шундый бөек җәннәткә эләгер өчен Аллаһка кайда торган йөрәк кирәк. Чиста йөрәк кирәк. Бузыклыктан пак булган йөрәк кирәк. Һәм менә йөрәкне пычрата торган бик күп ямьсез сыйфатлар бар. Йөрәкне пычрата торган бик күп ямьсез әйберләр бар. Һәм менә шуның берсен әйтергә төшерәбез бүген. Ул шундый хылык, шундый сыйфат Аллаһ Тәгаләне бер дә яратмый. Һәм Аллаһ Тәгаләне күп урыннарда тәнкыйтьли. Һәм бу сыйфат белән иң бозык кешеләр шушы сыйфатлар белән сыйфатланганнар. Ул көнчелек. Кардәшләрем, менә бу көнчелек дигән сыйфат бик тә ямьсез һәм кешене начар афәтләргә илтә торган сыйфат. Кешегә күтәрелергә, кешегә чистарынырга бирми торган сыйфат. Көнчелеккә килгәндә аның мәгънәсе кеше тели көнләшкән кешедән Аллаһның нимәтен алып атуны. Аның ачуы чыга. Ул түзә алмый. Һәм тели, йөрәгеннән тели, мөмкиндер инде гамәле белән дә кирип китә, сәбәпләрен дә кыла. Аллаһ Тәгалә биргән нимәтне аның алып атуны. Аңа ошамый. Аллаһның биргән нимәте башкаларга. Һәм шәйтеп көнләшә башлый. Менә бу инде көнчелек дип атала. Әлбәттә бу көнчелек нәрсәдән килеп чыга соң? Әлбәттә бу килеп чыга кеше динне белми. Кешенең иманы даиф. Аллаһның тәкъдиренә ышану бик тә көчсез. Кайчан Аллаһ Тәгалә үзенең нимәтен кемгә тиле бүлеп бирә, ул аны бүлеп бирә үзенең хикмәте белән, гыйлеме белән. Иң хикмәтлек белән аны бүлә. Аллаһ Тәгалә бер кемгә дә зомлык китерми. Көнләшүче кешенең Аллаһка карата исем сыйфатларында бик тә көчсез ул. Белеп бетерми Аллаһның исем сыйфатларын. Һәм шуның өстәвенә ул көнләшү чыга тәкәббер кешеләрдән. Көнләшү чыга ул көнләшкән кешедән яратмаулыкта. Көнләшү чыга ул начар нәфседән. Башындагы кешеләр начар нәфсе белән кешене яратмый торган, кешене күрә алмый торган. Һәм көнчелек чыга ул кешенең байлыкны яратудан. Байлыкны яраталар, дәрәҗәне яраталар. Һәм әгәр дә үзен берәрсе узып китә икән, көнләшә башлый. Аңа аяк шала башлый. Һәм үзеннән өстен иттерәсе килми. Менә күрәсезме, бер начар сыйфатка күпме начар сыйфатлар иярелә. Бер начар сыйфаты килсә, ул булайдан килеп чыкмый. Әнә шул башка начар сыйфатлар булганга күрә шу көнләшүлек килеп чыга. Ул килеп чыга көнләшүлек менә шушыннан. Кеше дөньяны ярата. Дөньяны тели. Дәрәҗәне тели. Һәм иманы зәгыйф булганнарда менә шушындый афәтләр килеп чыга. Көнләшүлек дигән сыйфат килеп чыга башлый. Әлбәттә, кеше белергә тиеш шушы көнләшүнең фаҗигасын. Ни үзенә, ни җәмгыятькә бер файда китермәячәк. Ул аны аңларга тиеш. Һәм көнләшүне Аллаһ Тәгалә бик күп урыннарда тәнкыйтьләп китерә. Бәлкем сыгынырга куша көнләшүче кешеләрдән. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә? Мин шәрри хасидин иза хасад. Таңның Раббысы белән сыгынамын көнләшүче кешенең көнчелегеннән. Аллаһ Тәгалә безгә өйрәтә, көнләшүче кешеләр әз түгел. Һәм аның зыяны тиюе дә бик мөмкин. Аның кулы белән дә, аның теле белән дә, аның фигыле белән дә, һәм аның күзе белән дә. Хәтта көнләшүче кешедән күз тиюе дә мөмкин. Һәм сиңа саклана торган, сыена торган юл
ул бер генә. Ул Аллаһ Таала. Һәм шуңа да Аллаһ Таала безгә өйрәтә, әмер итә. Шушындый аятларны индерә. Көнләшүче кешедән көнләшүеннән сакланырга. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әле без ул хәдистән искә төшерәбез. Ничек тәнкыйтьләп искә төшерә ул көнләшүне, һәм әйтә бер-берегез арагызда көнләшә күрмәгез. Чөнки аннан бер хәерлек тә булмый. Һәм ничек без әйттек, көнләшү сыйфаты ул иң бузык кешеләрнең сыйфаты. Бу мөэминнәрнең сыйфатына бер дә якын килми, бер дә лаеклы түгел. Иң беренче көнләшүне башлап җибәрүче кем дисәз, ул Иблис. Кашан Аллаһ Таала Адәмне үзенең ике кулы белән барлыкка китергәч, Иблис бик каты көнләште. Көнләште, Аллаһ Таала Адәмне барлыкка китерде үзенең шәрәфәтле ике кулы белән. Көнләште, Аллаһ Таала әмер кылды барча фәрештәләргә шул Адәмгә сәҗдә кылырга. Көнләште, Аллаһ Таала Адәмне хатыны белән җәннәткә керткәнгә. Һәм көнләште, Аллаһ Таала Адәмгә барча исемнәрне өйрәтте, гыйлем бирде. Менә аның көнләшүе артты, хәтта үзен дә мәхрүм итте җәннәттән. Уйлап карыйк, көнләшүлек нәрсәгә итә кешене? Хәтта үзе дә мәхрүм калды, мискин. Җәннәттән куылып чыгарылды һәм мәңгелек җәһәннәмдә булды. Аннан соң Адәм алейһиссәлам җиргә төшергәннән соң аның балалары була. Һәм ике баласы Хабил һәм Кабил. Һәм шуның берсе көнләшә үзенең икенче кардәшеннән. Һәм көнләшү нәрсәгә итә дип уйлыйсыз? Үзенең бер туган абыйсын үтерә. Нәрсәдән чыкты бу? Көнләшүдән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең сахих хадисендә әйтә, җир үстендә нинди генә үтерүлек булмасын, үтерүне башлап җибәрүче кешегә үтерүнең гынасы аңа языла. Чөнки беренче үтерү дигән гынахны Адәмнең малайы башлап җибәрә, үзенең бер туган абыйсын үтерә. Кабил, Хабил дигән абыйсын үтерә көнләшүдә. Чөнки Аллаһ Таала ихласлы бәндәләрнең садакаларын кабул итә. Һәм Хабилнең садакасын кабул итте, ләкин Кабилдә начар сыйфатлар булу сәбәпле, ихласлыгы тулы булмау сәбәпле, монда гаип Хабилдә түгел бит. Хабилне үтерү белән син нәрсә үзгәртәсең? Үзеңне үзгәртергә кирәк. Ләкин Иблис, шайтан салган сукмакта китте. Ничек Иблис шайтан көнләште Адәмнән? Адәмгә шундый дәрәҗәне бирү, шундый хәерлекне бирү Адәмгә бит Аллаһның эше. Һәм менә урынсыз рәвештә шайтан көнләшеп үзенең һәлакәткә җибәрде. Һәм менә Кабил дә үзенең һәлакәткә җибәрде һәм үзенең бер туган абысын үтерде. Һәм бар ничек Пәйгамбәр әйтте, җир өстендә нинди генә үтерүлек булмасын, аның насибы, аның гынахның бер өлеше шушы Кабилгә дә бара. Чөнки ул башлап җибәрүче. Һәм әйттек, көнләшү иң начар кешеләрнең сыйфатларыннан. Менә тарихына карамагыз, җир өстенә карамагыз. Җир өстендә хәлләрне, тарихны без карасак, без күрербез, дошманлыклар нәрсәдән пәйда булып чыга. Дошманлыклар кайдан килеп чыга? Аның башы нәрсәдән башлана? Пәйгамбәрләргә дошманлык күрсәтүлек. Хәтта безнең пәйгамбәребезгә ничек яһүдләр белә торып, bildiler Peygamberimizin peygamber ikenligini bildiler. İsa'nın da peygamber ikenini bildiler. Lakin bu kunçilik sebebiyle bizim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberge yermediler. Allah Teala ayta: "Wadda kesir min ahli kitab." Күп кенә китап әһелләре, яһудлар һәм христианнар,
لَيُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Onlar dililer, yaratalar, aşkınalar, tırışalar sizni imanınızdan ayırıp küfürlükке düşürge bik yaratalar, bik tırışalar. Niçin bunu işlersin onlar? Allah Teala bit her bir kişinin kalbinde, yüreğinde nerse bulgan bile eyde haseden min indi anfusihim. Sizge onlar künneşeler. Yahudlar hem Hristiyanlar sizge düşmanlıkның sebebi nersedir? Onlar künneşeler sizin dinigizge. Sizin şista, pak, Allah'ına gıybet kılına turgan, en hayırlı söz bilen kilgen, Kur'an bilen ingen, Peygamberimizin en hayırlı yolu bilen tüzülgen dinge künneşeler, şıdıya almıyorlar. Hem şu ettirip onlar bik dililer sizni şu dinden kere kaytarıga, küfürlüke kere kaytarıga dililer. Hem künneşuşu kişi ol kursete özünün düşmanlığın Allah'a kursete. Hatta teşbih yapan ol sözünü etmese de. Lakin fiili bilen özünün yüreğindeki bulgan fikirleri bilen ol oylayı bu nimet qayсын Allah Teala kimge bergen ol haksıza bulgan. Allah Teala dürüst bulmagan. Allah Teala adilsiz. Naşatırıp Allah'ın bergen nimetleri bilen riza tugul. Şatırıp ne künneşuşu kişinin ziyanından o Allah'a karşı barışı. Allah bilen riza bulmavışı. Allah'ın fiili bilen, Allah'ın dileği bilen riza bulmavışı. Bundan da naşara hal bulala mısın? Hamçı geyteler alimler künneşuşu kişi ol yılan kıvık. Yılan kıvık. Kaşan yılan özünün ağın çıkarmasa ol tınışlan almay. Buna künneşuşu kişi de kaşan ol kimden künneşe künneşken kişiden nimet gitip barmaysa ol kama toqtalmay. Ol toqtay almay, toqtamay. Şurada künneşuşu kişinin tağın aşarlıklarından özüne bir zor ziyan. Hatta yıkısı yıkıtı ulan. Onun bütün fikri şunun bilen şu olgan. Ol burşula, ol qayı hasrette burşula nişiginde nimet falan kişiga lekken. Nik mina bulmagan, nik anga şu halı kubaybirler bulgan. Kora nerseler olgan, nindi eybirler tüzügen. Hem burşula şunun bilen turda uli, hem laşatırvanın bütün ömrü qayı hasrette öte. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetul muttaqin. Ve la advan illa ala zalimin. Ve sallallahu ala nebini Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Hem künneşuşu kişi ol özünün şeyine tutuyanmay. Şu ziyanlarından biz karşılıyoruz. Kaşan kişi künneşe başlayken, eğer de özü bilen idare etmeyken, özünü künneşun bitirmeyken, akırnab düşmanlığa ilde. Düşmanlaşığa, yaratmalığa, ayrılışığa ilde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir etti beyte bizge. Bu hadis Bukhari ve Müslim sünnetindeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete la tahasadu la tanajashu birbiriniz aranızda künneşmegiz, birbirinizge künneşmegiz. La tanajashu hem bir tovarını satkanda satıp alışığa ziyan yasav üçünge beyanı ko'tarmagiz. Ola tabagadu birbirinizni ko'ra olmav derecesine barib jetmagiz. Yani ko'ra olmav derecesine barib jetmagiz. Ola tadabaru birbiringizga ortig'iz bilan bosmagiz. Birbiringizni yerdamsiz qoldirmagiz.
وَلَا يَبِيعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ Hem bir-birinizning savdo üstüne ikincisiz satmasın. Yani agar da bir kişi sata başlayırken hem ikinci kişi göre satıp alıp barışı bara indi yolda satıp alam degende ikinci kişi kelip kiradi hem ayta meni sizroq bering mendan al. Hem birinci kişinin savdasini şoyttirib yo'qqa chiqara. Ayta Peygamberimiz ve kunu ibadallahi ihwana. Belkim Allah'ın kulları kardeşler bulağız. Hem bu hadiste biz görəbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanap ko'rsatdi. Kardeşlikni, yakınlıkni buza turgan aybirler var. Hem şu kardeşlikni buza turgan, yakınlıkni buza turgan aybirlerden yiroq bulağız. Hem şunun eng birinchisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bire, ol kunnaşmayız bir-biringizga. So'rov. Niçin sen kunnaşasın? Sen kunnaşasınmı? Allah bergan ne'matgami? Qaysi Allah Taala o'zining g'ilimi bilan, o'zining hikmati bilan kimgadir bergan. Allah Taala bera onu o'zining bandasini bo'laklab yüzünden şükür etib Allah Taala'ga qaysi ne'matlarni beradi. Hem sen şu Allah'ın bergan bo'lagi bilan hikmatli ravishda bergan ne'mati bilan sen kelisha olmaysan. Ama agar da ol ne'mat berilgan ekan, berilgan kishini hamanda tubanga tushirish uchunga, masalan, bir ko'p shunday kishilar bor, ular boylikda, ular xayrlikda yashaylar, lekin ular to'g'ri yo'lda, haq yo'lda to'g'ri. Ham Alloh taolo ularga istidraj yog'idan bera. Hamanda ularni tubga tushirish yuzidan bera. Chunki kishi boygan sayin so'ranlasha, chunki boygan sayin kishi buzuqqa tortila, ham Allohga bo'ysunmay, bu butun minnan ammo shaytor o'zine kasb etay jahannamni. Kimga Alloh taolo xayrlik tilamay, Alloh taolo mana shunday ona dunyoni osha. Ham shu dunyoni oshgan kishiga sen Alloh taologa tiladi jahannam yo'lin, ham jahannamga iltatirgan yo'llarni Alloh taolo ochdi, ham sen shunga kunnashasingmi? Ham agar da kishida shunday qay bir sifatlar kela boshlasa, agar da o'zini siza boshlasa, albatta shu noshar sifatlardan ondan bir tez orada qutuluv kerak. Ham birinchisi albatta shu sabablardan Alloh bilan duo qilishlar kerak. O'zing uchun duo qilmoqchi Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam har vaqt duo qildi. O'zining yuragini shu bala qozlardan, yemsiz noshar sifatlardan chiqartuvda. Ondan so'ng Allohga qarata taqvoli bo'l. Ondan so'ng sabr bo'l. Sabr bo'l, o'zingning yuragingni ishqindirib jiberma qo'lingdan. Ayi sening nafsing tili boshqani. Sening nafsing tili hamanda zo'rroqni. Lekin sen o'zingning nafsingga qisib turgan deyirsan, ani beydan ishqindirga kerak tugul. Ondan so'ng bitta yerdan biri kunchilikdan qutuluda, avul sen kimdan kunnashasan yoki shayton seni quturta boshlaydi, kimdan kunnashirga sen onun uchun duo qilasan. Ham o'zining ustundagi bo'lgan ona qarata haqlarni o'taysan. Duo qilasan, ey Robbim, u kishiga ne'matimni orttir. U kishiga o'zining barakatlarini osh, tog'i ustab ber deb. Sen qachon shunday duoni qila boshlasan, endi shayton sendan o'zi qochashaq. Hatta sendan duo qildirtmas uchun kishiga. Chunki shaytonning butun maqsadi sizning ikki orang'izni buzu. Amda kelib kelsa sen kirasincha duo qila boshlaysan. Ham sen qachon duo qila boshlaysan, u kishiga qarata sening yurang yumshara. Chunki sen ona yaxshilik tilaysan, xayrlik tilaysan. Chunki sen xayrlik tilab ona duo qilasan. Ham bu Peygamberimizning hadisine to'g'ri kelar. Muslim sunnatidagilar Peygamberimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi,
берегездә тулы иман белән иман китермәссез, хәтта үзегезгә теләгән әйберне кардәшеңә теләгәнчә. Һәм син ничек телисең? Ул кешедә булган нимәт синдә булуны, менә син дә аның өчен теләп, ул нимәтләр ул аңа ирешкән икән, аның өчен шатланып, һәм киресенчә, әгәр дә аңа карата дуга кылсаң, Алла Тәгалә аңа бәрәкәт бирсен. Алла Тәгалә биргән нимәтләренә, менә шул вакытта инде ул кешегә карата синең бөтен яратмаулык китеп бара. Һәм көнләшүче кеше белергә тиеш. Аның менә бу көнләшелгән кешегә бер зыяны юк. Мәр зыяны синең үзеңә генә. Һәм бу көнләшүнең зыяны бу тормыш белән генә бетми, әлбәттә. Һәм аның иң каты зыяны әле кеше аны күрәчәк ахирәт көнендә. Һәм көнләшүче кеше үзеңне интектереп, борчытып йөрмә. Көнләшеп, чөнки көнләшүче кеше һәр вакытта да борчылып, көнләшеп, борчылып яши торган. Аның бөтен дөнья тормышы шушы борчылулык белән үтә торган була. Һәм тагы зур сәбәпләрдән Алла Тәгалә биргән нимәтләр белән канәгать бул. Һәм Алла Тәгалә күбрәк белүче. Кемгә күпме нимәтне бирүдә. Алла Тәгалә нинди генә фигыль, нинди генә эш эшләмәсен, кемгә нинди нимәтне бүлеп бирмәсен, ул аны үзенең рәхмәтлегеннән эшли, үзенең хикмәтлегеннән эшли һәм үзенең гыйлеменнән эшли. Алла Тәгалә әйтә: "Нахну qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya." Дөнья тормышында без кешеләр арасында нимәтләрне бүлеп бирәбез. Ягъни бүлеп бирүче ул Аллаһ Тәгалә үзе. Әгәр Аллаһ Тәгалә синең Раббың, синең хуҗаң биргән икән, аңа биргән икән шул байлыкны, әлхәмдүлилләһ, шөкр ит һәм шатлан үзенең кардәшең өчен. Алла Тәгалә әйтә: "Ахум яқсимун рахмата раббик." Әллә алармы, шушы көнләшүче кешеләр, әллә алар бүлеп бирәләрме синең Раббыңның нимәтен? Менә кешеләр бит көнләшәләр. Аңа никләк шуга күбрәк, кара теге нәрсәгә ирешкән, мосы нәрсәгә ирешкән. Менә син бүлеп бирүчемени? Бу нимәт синнәнмени? Ул нимәт синекемени? Син кесәңнән чыгарып бирәсең моңа? Ул Раббыңнан булган нимәтне әллә алар бүлеп бирәләрме? Нахну qasamna baynahum. Бит ул нимәтләрне алар арасында, кешеләр арасында без бит аны бүлеп бирүче, маишатаху фил hayati dunya, ягъни без бүлеп бирүче аларның дөнья тормышында булган нимәтләрне. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat. Һәм ул кешеләр үстендә без дәрәҗә бер-берсе өстеннән куйдык. Ягъни кайбер кешеләр байрак, кайбер кешеләр факиррак. Һәм менә бу бүлеп бирүлек кемдер байрак, кемдер факирлерәк, булар барчасы да Аллаһ Тәгаләнең хикмәтлегеннән, рәхмәтлегеннән һәм гыйлеменнән бирелде. Һәм галимнәр искә төшерәләр, шушы көнләшү ул дәрәҗәләрдән тора. Көнләшүлек дәрәҗәләрдән тора. Берсе-берсеннән куркыныч. Һәм беренче дәрәҗәсе көнләшүче кеше көнләшә бер кешедән Алла Тәгалә биргән нимәтенә. Ләкин ул аны теләми, аннан юкка чыгуны. Ягъни көнләшә яратмый аны. Ул аның белән килешми. Ләкин аның көнләшүе зыянга китми. Ягъни теге кешегә, көнләшкән кешегә зыянга күчми. Бу бер дәрәҗәсе. Бу инде шул көнләшү, ягъни тыелган көнләшүгә керә. Кеше көнләшә, Алла Тәгалә биргән нимәткә яратмый, күрә алмый, чыдый алмый, ләкин үзеннән зыян чыкмый көнләшкән кешегә. Мосы бер дәрәҗә. Бар зурак дәрәҗә кеше көнләшә, яратмый, күрә алмый, ул нимәтне ул кешегә биргәнне, һәм тели теге кешедән юкка чыксын. Теге кешедән юкка чыксын да миңа булсын дип ул тели. Теге кешедән ничек булса да тартып алырга да, теге кешедән ничектер юкка чыгара да, һәм миңа булсын дип әйтә. Бу икенче дәрәҗәсе булды. Һәм өченчесе ул шулай ук күрә алмый, түзә алмый, һәм тели бу нимәт юкка чыксын. Миңа да булмасын, аңа да булмасын. Мосы тагы да начаррак. Бу 3
Төрле дәрәҗә көнләшү, без моннан тыелганбыз. Һәм без Алла Тәгаләгә сыгынабыз, шушы көнләшүнең һәрбер дәрәҗәсеннән. Һәм безнең бар көнләшү, ягъни ул көнләшү дип була атылса да, ләкин ул ямсыз көнләшү түгел. Ул гарәпчә атала гыйбта. Ягъни син бер кешене күрәсең, ул кеше нимәтләргә ирешкән. Һәм син дә телисең ул нимәтләргә ирешергә, һәм үзеңнән чаралар күрәсең шушы нимәткә ирешергә. Ягъни син кызыгасың ул кешегә, аңа нимәтләр ирешкән. Һәм син дә телисең аның кебек булырга. Әмма син кызыккан, син караган кешегә аңа бер зыян теләмисең. Киресенчә аңа хәерлек телисең, һәм син дә телисең аның кебек булырга. Һәм үзеңнән булдырганча чаралар кулланасың. Моң турда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям үзе безгә хәбәр бирә. Бухари һәм Муслим сөннәтендә һәм башка сөннәтләрдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: "Көнләшү ярамый илля мар ике әйбердә генә." Ул беренчесе Алла Тәгалә бер ир кешегә бирде, Коръән гыйлем бирде. Һәм ул гыйлем белән ул көннәрен һәм төннәрендә ул гыйлем белән гамәл кыла. Ягъни дәресләр дә бирә, укыта да, һәм үзе дә гамәл кыла. Һәм кеше шушы гыйлемгә минем дә ирешәсе килә, минем дә аның кебек буласы килә дигән шундый кызгу туа, көнләшү туа һәм аның артыннан бара, ягъни аны куып җитәргә тырыша. Икенчесе, ир кеше кайсы Алла Тәгалә мал-мөлкәт биргән, һәм ул мал-мөлкәтне Аллаһ юлында көннәрен һәм көндезләрен туздыра Аллаһ юлында. Һәм икенче кеше дә бу беренче кешегә карап кызыга һәм әйтә: "Эх, миндә дә байлыкларым булса иде, менә мин дә шулай итеп садакалар бирер идем, хәйрлекләр таратыр идем җир өстендә." Шушындый агар да көнләшү булса, шушындый кызыгу булса, монысы инде макталынган әйбер, кеше инде шушында ярышырга тиеш. Яни әйтергә була, монтагы ярышу дип әйтергә була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун." Менә монда да инде ярышучы кеше ярышсын. Аллаһ Тәгалә бу аятны искә төшерә. Мутаффифин сүрәсендә кашан Аллаһ Тәгалә искә төшерә, җәннәткә кергән бәндәләрне, аларга күп нимәтләрне биргән искә төшерә. Аннан соңгы итеп Аллаһ Тәгалә әйтә: "Менә бу җәннәткә ирешүдә инде ярышучы кеше ярышсын шушында." Яни ярышмасын дөнья тормышында, кем-кемдә нинди өйләр, кем-кемдә нинди машиналар, кем-кемдә нинди башка дөнья байлыклары. Анда ярышучы кирәк түгел. Ярышу кирәк менә җәннәткә илтә торган гамәлләрдә. Менә шушында да инде ярышучы кеше ярышсын ди. Агар эшләп та ярышасың килә икән, ярышма шу изгелектә. Менә бу рөхсәт ителгән, бәлкем бу макталган, бәлкем шушы әйттереп кеше ярышырга тиеш. Миндә дә гыйлем булсын әле, минем дә шу гыйлемгә ирешәсе килә, шу гыйлемгә ирешсәм, күпме хәйрлекләргә ирешәм. Һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Аллаһ Тәгалә безгә шушы хәйрлекләргә, җәннәткә илтә торган юлларга безне ирештерсен, безнең йөрәкләребезне шушы юлга авыштырсын. Һәм инде шушы бик тә начар булган көнләшү сыйфатларыннан Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Инде Аллаһ Тәгалә дугаларны ишетүче һәм җавап бирүче. Сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләрне гафу кылсын. Безнең дуга мохтаҗ булучы кабердә булучы кардәшләребезнең кимчелекләрен Аллаһ Тәгалә гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә аларга кабер тормышларын иркен кылсын. Һәм инде җәһәннәм газабыннан Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны сакласын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Гуфраника раббана ва илайкан насир.